प्रभु को धन्यवाद देवा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद। पुणी आम मानकर समय है प्रभुंकर स्वर शुणिबार समय। आम मैंने विलंब करवा ना, प्रभुंकर वाक्य निकट को जीवा। वाक्य निकट जीवा पूर्वर मु अनुरोध करे शॉर्ट्रे प्रार्थना करे। मेघमाला भौणी अच्छा से वाक्य वक्ता प्रत्येक श्रोता मान प्रार्थना कर। मेघमाला भौणी प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सर बहुत बहुत धन्यवाद सुजोग पाई। उपस्थित प्रत्येक को प्रेज द लॉर्ड। आसंतु आमने प्रार्थना करबा। मंगलमय जीवित ईश्वर पुनर्बार तुम से पवित्र महानाम को धन्यवाद होछि प्रभु। अनुग्रह एवं दया करी रात्रि प्रत्येक प्रहर तुम्हें आम जत्न नेल सुख निद्रा देल प्रभु। उत्तम प्रभात देच धन्यवाद होछि प्रभात रे प्रभु। आम समस्त को तुम्हें यज्ञ कल प्रभु। आम को प्रेम कल जीवित मान मध्य गणना करिच धन्यवाद। निश्चिंत करी प्रभु आज जानतारे अजाणतारे अनेक लोक प्रभु मृत्युवरण कले। अनेक लोक अनेक प्रकार समस्या बारोग दे गति करुछंती, किंतु प्रभु तुम्हें आम मान को प्रेम कल जागृत करिछ प्रभु। तुम्हारी गौरव निमंते धन्यवाद बापा। सुंदर भाव झरणा को तुम्हें सुंदर भाव प्रभु व्यवहार कल। मुख दे तुम्हें उद्गारित होइछ प्रशंसा गौरव पाइछ। धन्यवाद होछि मंगलमय परमेश्वर। आम प्रभात समय तुम पद तल को आसी अनेक विषय ने प्रार्थना करी बोली प्रभु तुम समस्त प्रार्थना शुणिच। धन्यवाद। वर्तमान बापा वाक्य शुणिबार समय प्रभु ए प्रभात समय प्रभु तुम्हें आम को कौन कथा कहवाई जाऊच आम जानी ना प्रभु। तुम्हें जानिच बापा आमर असुविधा कौन अभाव कौन आमर प्रयोजन कौन तुम्हें जानिच। धन्यवाद। आज प्रयोजन वाक्य दियो तुम दास को तुम्हें आशीर्वाद कर प्रभु। मुखपात्र दी तुम्हें कथा कुह अग्नि रूप जिभा दे तुम्हें व्यवहार कर प्रभु। जो वाक्य नहीं आसी से वाक्य आम हृदय मध्य रखिबु प्रभु। शेष निश्वास पर्यंत व्यवहार हो पारिबु कार्यकारी हो पारिबु। प्रकार दया और अनुग्रह कर परिचालना कर तुम दास निमंते आम जिते जन जड़ित अच्छु प्रत्येक को प्रत्येक डिवाइस को तुम्हें बापा अनुग्रह कर दया कर सुंदर भाव आम शांति श्रृंखलार सहित वाक्य शुणिबु। तुम्हें दया कर आज दिन सारा से वाक्य आम पथ प्रदर्शक हम ये प्रकार तुम्हें अनुग्रह कर। मंगलमय पिता परमेश्वर सकल धन्यवाद गौरव तुम पद तल दे प्रार्थना पे यीशु नाम रे मागिली बापा आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करतु माने समस्ते निज निज को प्रस्तुत करवा प्रभुंकर वाक्य शुणिया कहीं भी अवहेला शुणुतु ना, कारण प्रभुंकर वाक्य लिखाई आम प्रार्थना सहित जदि बसवा प्रार्थना करवा तेबे प्रभु तांकर दासर मुख दे आम मानकर अज्ञात विषय आम ज्ञात करेंगे। आम जहा कि जानि नथिबा आ भूली जाइथिबा आमे जहा करी आम मन पकौ नथिबा आमे जदि प्रार्थना सहित बसवा प्रभु निश्चय से आम अज्ञात विषय को प्रभु तांकर दास मुख दे आम को जनइबे। आम प्रस्तुत होगापाई निज निज को आम तैयार करवा समय ना से आम अति शीघ्र प्रभुंकर दास को आम स्वागत करवा। आम मध्य आम अनुग्रह पाई लोक मैंने प्रभुंकर महान दास को आम पाइछु। यही प्रातः काल आम को प्रभुंकर वाक्य परिवेशन करने से निजर निद को हरई आम से प्रस्तुत होती से आम गोटे वाक्य पढ़ी की स्वागत करने चाहे जहाँ लिखाई रोमियो पुस्तक तार 10 अध्याय 15 पदर ख अंश को मु पढ़ी। जो माने शुभ विषय सुसमाचार आणती से पाद किपरि शोभायुक्त। प्रभुंकर दास आम निकट को शुभ समाचार नहीं आसती से बहुत बहुत धन्यवाद। आम समस्ते वीडियो ऑन करवा प्रभुंकर महान दास आम मध्य अच्छा सुशांत खोसला आज्ञा को आम करताली सहित स्वागत और वेलकम करवा। प्रेज द लॉर्ड। आम स्वागत करचु प्रभुंकर दास को सुशांत खोसला आज्ञा आम निकट आसी प्रभुंकर वाक्य परिवेशन। प्रेज द लॉर्ड। मो वॉइस ऑडिबल अछि सुजी सर? प्रेज द लॉर्ड सर। मो चेष्टा करूची स्क्रीनशॉट पाए कोठी से ऑप्शन अछि नहीं मो देखुची। सर को होस्ट करिवे सर मते। ओके हां को होस्ट कर दियौ। थैंक यू सर। डन सर, थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। अति सुंदर समय सुंदर मुहूर्त आ मु एक्चुअली भुवनेश्वर रे नाही हमर आज्ञा जानी छथि तो मुटे ठिया डोंट हियर। ओके सो धन्यवाद सर। आ सुंदर ए जो
समय निमंते प्रभुंकर महान आशीर्वाद रही। आमे बाक्य को जीवा पूर्वर टिके परिचय ना मत तो हुए प्रकाश आज्ञा छाड़े आउ कहीं जानी ना मुझे देखुली ये आमर कल्पना बुणी बोधे ओके सो मु सुशांत खोसला मु भुवनेश्वर रुहे किंतु मो घर हूँ टिकरी पारे मांकड़ झला आम गाँ आउ प्राय आम 20 वर्ष है भुवनेश्वर अच्छु मुझे हेल्थ आउ फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट रे मु चाकरी करे मु ओडिशा बिहार झारखंड रो आउ सीनियर रीजनल मैनेजर भाग में काम कर प्रभु पाखे बसी आमे जो शिखुछु सेटा आमे जिते समय हो समस्त आगे प्रकाश कर के मंडली आपण घर परिचय टिके दे दन सर सॉरी हाँ सर कहली तेबे आम गाँ अच्छी रायगड़ा जिला टिकरी पाखे मांकड़ झला जेएलसी चर्च जेएलसी चर्च सर आम मूल जेएलसी चर्च रे अच्छु ओके एबे पर्यंत आम गाँव आम घरे गोटे घरे खाली जेएलसी चर्च रे अच्छंती आउ केही नांती आम गाँव रे 4-5 घर थिले से माने सबु आउ अन्य इकु चल जाइछंती किंतु आम बापा आउ नांती किंतु सी केबे कोड जाय नांती आमे माने मध्य एबे मध्य हमर मूल आमे जेएलसी चर्च रे अछु हमर रक्त कहले भी जेएलसी चर्च किंतु चर्च गोटे बहुत बड़ विषय नुहे सेटा हमर आउ ओरिजिन हमर आरंभ नै कि से हमर मातृभूमि परि माँ परि ये हूँ मोर विस्तृत परिचय आउ आज आम वाक्य निकट जा प्रार्थना नुहे कि मते स्क्रीन शेयर राइट देइछन्ते ओके राइट सर आम जदि साधारण भाव में देखू पारिवारिक जीवन रे हो मांडलिक जीवन रे हो किंतु गोटे प्रोफेशनल गोटे ऑफिस जीवन रे जेकोसी कार्य देखु गोटे बेपार वाणिज्य करुवा जीवन रे देखु साधारण मनुष्यर गोटे प्रकृति अच्छी केही केहे काहाकू सही न पारिबार गोटे प्रकृति अच्छी विशेष भाव में आपण को पड़ोसी जदि भल पढ़ला आपण को भल लगे मु भल पढ़ली मोर साइड लोक को भल लगे आपणकर अति निजर लोक जदि टिके भल पड़ुछि आपण को बा आपण जदि भल पड़ुछंती तांकु केबे मन रे भल लागेनी एटा गोटे सुंदर व्यवस्था मनुष्य को परमेश्वर तार आउ ब्रेन रे देइछंती एटा बहुत बड़ पाप कथा नुहे किंतु आकु मनुष्य केमती भाव में आम साधारण विश्वासी भाव में आकु केमती भाव में आम परिचालना करुचु सेटा होछि मुख्य विषय आपण थोड़े भावंतु आपण घरे जदि गाड़ी टे किଣିले आपण को पड़ोसी लोक भल लागिबो नाही से हुए तो आपण को भल रे पचारिबे किंतु केबे मध्य तांकु हजम टिके हबनी आपण भल पिंधले भल खाइले आपणकर निजर लोक को मध्य भल लागिबो नाही एटा साधारण गोटे अप्रिय सत कथा बोली कह जाय कथाटा अप्रिय किंतु संपूर्ण सत कथा मंडली रे मध्य आपण जदि लीडर हेबे आउ जन को पसंद होनी आपण जदि ऊपर को पळेले आउ जन को पछ को टाणिया पे तार मन रहउछि हेले एटा कोन आजिका दिन रे अछि एटा जुगे जुगे अछि एटा गरीब परिवार रे अछि धनी परिवार रे अछि संभ्रांत परिवार रे अछि मुख्य विषय हला सबुठारु विश्वासी परिवार रे अछि विश्वासी विश्वासी रे मध्य असुविधा अछि कल्पना को निम्यूट करंतु राइट तबे विश्वासी विश्वासी रे मध्य असुविधा अछि आज मु बाइबल रो गोटे अंश को आपन एम्ति जगह रे नेबी जे कि बाइबल रो श्रेष्ठ परिवार सी परिवार रे मध्य ये ईर्षा आउ हिंसा अछि जेते ईर्षा और हिंसा जो पर्यंत पेटरे अछि जो पर्यंत मन रे अछि से पर्यंत ठीक अछि जेते बेले से गछर रूप नहीं फल धारण कर मुह को आसीबो सेते बेले तार रूप भिन्न होई छ आपण ईर्षा करूछन मु ईर्षा करछि से पर्यंत ठीक अछि किंतु से ईर्षा को मुझे तले कथा रे कहली सामना सामने आसी कन्फ्रंट कली सेते बेले तार रूप गोटे बड़ भयंकर रूप न गोटे अशांत परिवेश माने एमती कि गोटे गोटे लोक टणा अटराई मारवा पर्यंत मध्य कथा जाउछि आज गोटे परिवार विषय आम देखा
जो परिवार की आम संपूर्ण बाइबल रे माने सी हूँ तांकोटू बड़ लोक कहीं नांती तांको परिवार रे केमती ये टणाटरा चली से टणाटरा मध्य केमती परमेश्वरंकर आउ तांकर निश्चय कार्य रहिला ता मध्य घर मुख्य कि प्रकार भाव निज व्यवहार कले आमे ताको अति सुंदर भाव आज आउ देखा मो सांगे खोलंतु गणना पुस्तक 12 पर्व 1 पद के जदि पाठ करिवे मूसा एक कुशिया हाँ स्त्री की विवाह କରିଥିଲେ ତେଣୁ ମରିୟମ ଓ ହାରଣ ସେହି କୁଶିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ସକାଶୁ ମୂଷାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିଲେ। हाँ तेट रखंतु मो स्लाइड दिसुची आगे प्रकाश आगे हाथ देखंतु दुसुची सर दुसुची यस थैंक यू सर मु प्रकाश आगे को धन्यवाद कहया को पासरी जाई बाकी को पळेली आउ से होछन मोर ऑर्गन आमे बंधु आउ आपण को अशेष अशेष धन्यवाद ए समय पाई राइट यस एडी देखंतु गोटे परिवार रो कथा मशा काहाकू जणा नै मशा किए न जानती मशांको परि विश्वस्त मशांको परि प्रभु भयालु आ मशांको परि परिवार आ कोठी नांती पृथ्वी रे ओके ठीक है सारा पृथ्वी रे जदि देखिबे जो जन विप्लव आसी ख्रीष्टीय समाज रे माने इज्राएल जीवन रे जदि जन विप्लव आनी तांकु जदि प्रभु पाखरे एकाठी करबा नुआ देश तैयारी करबा रे मशा ही मुख्य लोक इज्राएल बोली कौन देश नथिला किंतु देश तैयारी गले मशा राइट किंतु सेई परिवार रे देखंतु वर्तमान कौन हेछि कलह ईर्षार गोटे निया से परिवार रे आसी एक पदर कौन लिखले मशांकर भौणी मशांक भौणी का ना कौन मिरियम मरियम कहते एक्चुअली तार ना हूँ मिरियम मशांकर भौणी आउ भाई तांको भाई किए हारण ये दी जन वर्तमान मशांकर विरुद्ध रे ही उठुचंती हेले प्रथमे मशांकर विरुद्ध रे कहवा को न पारी प्रथम कौन कर स्त्री विरुद्ध रे ठिया होचंती आंको परिवार रे वर्तमान झगड़ा आरंभ होइछि आ से झगड़ार कारण कौन मशांकर स्त्री से कौन कहते ये कुशीय स्त्री पाई आम घरे असुविधा होछि बोली कहउछंती प्रकृत जो देखिबे मशांकर स्त्री ना कौन के कहबे मशांक स्त्री शिप्रा 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 कौन कुशीय स्त्री की कुश कहले कुश देश होछि आजिका दिन इथोपिया आपण देखिबे इथोपिया जोटा सेटा होछि आजिकार कुश देश आ एटा प्राय आपणकर ब्लैक ओरिजिन आफ्रिकान ओरिजिन कला लोक मान सब हेले माने कोन कहउछंती मशांकर स्त्री से दृष्टि को आ जाए टिके से कला स्त्री माने देखिबा को कला तो वर्तमान तांकर नणद भाउज आउ नणद दियर मध्य कथबार्ता झगड़ा से कौन कहउछंती या पाई बोली आम घरे प्रॉब्लम होछि कौन कहउछंती ए कुशीय स्त्री बने प्रकृत रे मशांकर स्त्री रो घा कुश देश नुहे मशांकर स्त्री प्रकृत गाँ कोटा के कहबे मिडियन ग्रेट थैंक यू एट तो बहुत भल माने इंटेलिजेंट लोक अच्छा अलग को जगह किए कही पाना मिडियन देश मशा जब देखु मिसर जो मर्डर कले मर्डर कर से लुचिकी पलैले मिसर लुचिकी मिडियन पलैले मिडियन जाजक मशांकर शशुर किए मशांक शशुर चित्र जिथ्रो जिथ्रो रुएल ओके सी घरे बर्तमान 7टा झील थिले से 7टा झील भितर गोटे झील को बह सेठी मशा बर्तमान गाई गड़िया गाई चराउछंती सेठी रही 40 वर्ष काल हेले से होछि प्रकृतर मशांकर स्त्री आपण यात्रा 2:16 ରୁ 22 देखिबे हे होछंती जिथ्रर झियो शिप्रा हेले आंको कुशीय देशर स्त्री बोली काई कहउछंती आमर जदि लोकल भाषा साधारण आम भाव देखले आम गाँ पटे कहबे जदि टिके काहाकू जदि हिनस्ता कहर अछि ए कुगार माराटेनटा बोली कहउछंती
କହୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? କେଣର ମରାଠେଣ୍ଟାକୁ ଆଣିଲୁରେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ମରାଠୀ ଲୋକ ସେ ବାର ବୁଲା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ଟିକେ ଓଡ଼, ସେ ଆମର ଲୋକକୁ ତାକୁ କମ୍ପେୟାର କରୁଛନ୍ତି, କେଣର ମରାଠେଣ୍ଟା ଏଇଟା ଆସିଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏ ମଶାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀ ବା ନଣନ୍ଦ ଭାଉଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କୁଶ ଦେଶରେ କାଳିଆ ଲୋକମାନେ ସବୁ, ଏ ବିଚିରି ଯେହେତୁ ଟିକେ କଳା ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ କୁଶ ଦେଶରେ କମ୍ପେୟାର କରି କହୁଛନ୍ତି ଏ କୁଶୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ବୋଲି ଆମର ଘରେ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଘର କୁଶ ଦେଶ ନୁହେଁ, ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ। ସେ ବିଚିରି ପାଟି ନାହିଁ ତୁଣ୍ଡ ନାହିଁ, କଣ କରିବ? ତାର ରୂପକୁ ଧରିକି ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝଗଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ କିଛି ତ ଗୋଟେ ବାହାନା ଦରକାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମଶାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛି ଏ ଝଗଡ଼ାର ମୂଳ ନୁହେଁ, ଏ ଝଗଡ଼ାର କାରଣ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ଉପୁଜିଛି ମଶାଙ୍କ ପରିବାର, ହେଲେ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ କଣ ମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କି? ହାରଡ଼ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଯାଜକ, ଲେବି ଯାଜକ। ମଶାଙ୍କର ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ନୁହେଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା। ଏଇଠି ହେଉଛି ଅସୁବିଧା। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଭାଇ ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ଗଣନା ପୁସ୍ତକ ଆରମ୍ଭ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଭାଇ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଏତେ ଗୌରବ, ଲୋକ ଏତେ ପ୍ରଶଂସା ଆଣିବେ, ଲୋକ ଏତେ ମଶାଙ୍କୁ ଟେକିବେ, ମଶାଙ୍କ ପଛେ ଲୋକ ଦୌଡ଼ିବେ, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ନିଜର ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ପଡୁନି। ଆ ପଛରେ ଏତେ ଲୋକ ଆସିବେ କି? ଇଏ ହିଁ ଏତେ ବଡ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କି ତଳକୁ ଲେଖା ହବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହିଁ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା, ଇଏ ହିଁ ସବୁ କରିବ। ଆଜି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମ ପରିବାରରେ, ଆମ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଆମ ଗାଁରେ ଏଇ କଥା ଅଛି, ସେ ହିଁ ବଡ ହେଇଛି, ଏ ହିଁ ଚଳିପାରିବ ଗାଡି, ଆମକୁ କଣ ନାହିଁ, ଏ ହିଁ ଏମିତି ରହିବ, ଆର ପିଲାମାନେ ହିଁ ଏମିତି କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟର କଣ ଗୋଟେ ବିକୃତ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଏଇ ଚିନ୍ତା ଆଜିର ନୁହେଁ, ଆଜିକୁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପରିବାରରେ ଗୋଟେ ନିଆଁ କୋଳିଲା ପରି ପଡିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ତାଙ୍କର ନିଜ ପରିବାରରେ ତାଙ୍କର ଲୋକ କି ତାଙ୍କର ଯୀଶୁଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଥିଲେ, ସେମାନେ କେହି ପଚାରୁ ନଥିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଇଏ କେଣ ହଁ ତୁ ତୁ ଚୁପ ଚୁପ ଥା ବୋଲି କହିବେ। ଆପଣ ଲୁକ ପୁସ୍ତକ, ମାଥି ପୁସ୍ତକ ଆମେ ଗୋଟେ ପଦ ଦେଖିବା, ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଥି 13:57। ଆଉ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ବିଘ୍ନ ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭାବବାଦୀ ନିଜ ପୈତୃକ ନଗର ଓ ସ୍ୱପରିବାର ବିନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଠାରେ ହତାଦର ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ଆମ ଘର ଲୋକରେ ଠାରେ ହିଁ ଆମର ହତାଦର ଅଛି, ଆମକୁ ଜାଣିଲା ଲୋକ ହିଁ ଆମକୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଟା। ଜଣେ ଭାବବାଦୀ ଘର ଲୋକ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ପୈତୃକ ଜାଗା ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଅଲଗା ଜାଗା ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲୋକ ସମ୍ମାନ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ଆମକୁ ସମ୍ମାନ ଦଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିଲା ଲୋକ। ଏଇଟା ଯୀଶୁ ନିଜେ ପ୍ରକାଶ କରି କହୁଛନ୍ତି, ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ। ତ ଏ ପ୍ରକୃତି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ଅଛି। ହିଂସା, ଈର୍ଷା। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଯଦି ଟିକେ ସମାକକ୍ଷ ଲୋକ ହବ, ସେ ସହିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମ ସୋସାଇଟିରେ, ଆମର ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୋସାଇଟି, ଆମର ଯୋଉ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ପ୍ରାୟ 246 ଘର ଆମେ ଅଛୁ। ମୋର ସାମ୍ନା ଯୋଉ ଫ୍ଲାଟ୍ ଅଛି, ସେଠି ଦିଟା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛନ୍ତି, ମହାପାତ୍ର ଆଉ ମିଶ୍ର, ସବୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରରେ ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ଯୋଉ ମିଶ୍ର ଯିଏ ବୁଢା, 2 ଜଣ ମଧ୍ୟ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ 2 ଜଣଙ୍କର ଟିକେ ମଧ୍ୟ ପଡିବ ନାହିଁ। ଜଣେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇଛି, ଆଉ ଜଣେ BSNL ରୁ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇଛି। କିଏ କାହାକୁ କମି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ 2 ଘର ପୁରା ଐନକୂଳ ପରି, କିଏ କାହାକୁ ଦେଖା ଦେଖି ନାହିଁ। କଥା ହେବେ କିନ୍ତୁ ଏତେ ରାଗ। ହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ମିଶ୍ର କଣ କରିଥିଲା, ଗୋଟେ ପଣସ ଗଛ ଲଗେଇଥିଲା। ଏଡିକି ବଡ ପଦଲା ପିଲା ହେଇଥିଲା। ଆମ ପଟେ ପଣସ ଗଛ ହେଲେ କିଛି ଜଣା ପଡୁନି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପଣସ ଗଛ ବୋଲେ ବହୁତ ବଡ। ସେ ଛୋଟ ଗଛରେ କଣ ହେଇଥିଲା, ମୋଠୁ ଟିକେ ହାଇଟ୍ ହବ, ଗୋଟେ 6 ଫୁଟ ଗଛ ହବ ସେ ଗଛ। ସେଠି 2ଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ପଣସ ଧରିଥିଲା, ଏଡିକିଟା 2ଟା ଧରିଛି। ଏ ମିଶ୍ର ବି କଣ, ଏ ଲେସାନ ଜନ୍ତୁ କି, ଇଏ କଣ କରିଛି, ସେ ପଣସ ଚାରିପଟେ ଗୋଟେ କାଗଜରେ ଲେଖି ଆଣି, ଏହାକୁ ଛୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଏହାକୁ କିଏ ତୋଳନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କାଗଜରେ ପୁରା ପେଷ୍ଟ କରିଛି। ସେ ପଣସ ଏଡିକି ଛୋଟ ପଣସ ପିଲା, ସେ ଗୁଥରି ପିଲା ଏଡିକି ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ହେଲେ ଦେଖିବେ, ଓହ ମିଶ୍ର ବାବୁ ଆଜି ପଣସ ଏତେ ସୁରକ୍ଷାରେ ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହିବେ। ଏ ସାଇଡ ଘରେ ଯୋଉ ମା ପାତ୍ର ଅଛି, ଗୋଟେ ଦିନ ରାତିରେ ଉଠିକିରି କଣ କରିଛି, ସେ ପଣସ ଗଛ ଛିଡିତେ ନୁହେଁ କି ଗଛ ପତ୍ର ସେ ଫଳ ଠୋଇତେ କରି ଗୋଟେ କାତି ଧରି ସବୁ ଉଡେଇ ଦେଇଛି। ସକାଳୁ ଉଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ, ଓ ମରିଗଲି, ହେ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କର, ମୋର ଇଏ ଗଛ ସରିଗଲା, ଇଏ ହେଇଗଲା, ଏମିତି ସେ ଲୋକ ଚିଲଉଛି। କଥା ବୁଝନ୍ତି। ତାପରେ ଆମକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ କଲା, ଆଜ୍ଞା ଆମ ଗଛ, ମୋର ପଣସ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। କଥା ହଉଛି, ଗୋଟେ ଲୋକର ସୁଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ଦେଖିପାରୁନି। ତା ପଡୋଶୀ ଲୋକ
ସେ ପଣସ ଗଛକୁ ଦେଖି ଦେଖି ଆର ଦେହ କୁହୁଳି ଉଠୁଛି, ହେଇପାରୁନି, କଣ କରାଯିବ? ସମସ୍ତେ ସ୍ଥିତିବାନ ଲୋକ, ଥିବା ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଆଉ ଜଣର ସୁଖ ଦେଖିପାରୁନି। ଜଣେ ଉଠିଲେ ଆଉ ଜଣକୁ ଗୋଡ଼ ଜଣେ ଟାଣୁଛି, କଣ କରାଯିବ? ଏ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଏ ରୋଗ ଅଛି, ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଏ ରୋଗ ଅଛି। ଆପଣ ବଡ଼ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀ, ଆପଣଙ୍କର ଲୋକ ବାକ ଲୋକକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି। ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ନାଇଁ କି? ଏ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ମଶାଙ୍କର ପରିବାରରେ ଏ କୁହୁଳି ଉଠିଛି, ଝଗଡ଼ା ଉଠିଛି। ଦୁଇ ପଦରେ ପ୍ରକୃତରେ ଝଗଡ଼ା ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ନୁହେଁ, କ'ଣ ପାଇଁ? ମଶାଙ୍କର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ପାଇଁ। ପେଚା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଆତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ। ଦୁଇ ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେମାନେ କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ କି କେବଳ ମଶାଙ୍କ ସହିତ କଥା କହି ଅଛନ୍ତି, ସେ କି ଆମମାନଙ୍କର ସହିତ ମଧ୍ୟ କଥା କହି ନାହାନ୍ତି? ମାତ୍ର ଏ କଥା ସଦାପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଲେ। କ'ଣ ହେଇଛି? ଏମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମଶାଙ୍କର ଭଉଣୀ, ଏ ହେଉଛି ସବୁ ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ। ଯାହାହେଲେ ନଣନ୍ଦ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ସବୁ ଟିକେ ଘର ଭିତରେ, ଆମର ଖୋସଲା ବଂଶର ଭଉଣୀ ମାନେ ବଡ଼ ଟେମ୍ପର ବୋଲି ଆମର ବାପା ଆମକୁ କହିବାର ହେଲା। ଦେଖି ଆମର ଖୋସଲା ଟିକେ ଦେଖିକିରି ଜଗିକିରି ମାନେ ଯାହା ହେଲେ ମୋତେ ଘରେ କଳି ଲଗାଏ ବୋଲି କହିବାର। ମୁଁ ମୋ ନିଜର କଥା କହୁଛି ହେଲା। ହେଲେ ଘରେ ନାଇଁ କି ଏମାନେ ହିଁ ସବୁ ନାଟ ଲଗାଏ। ଏ ମଶାର ଭଉଣୀ ନାଟ କରି କ'ଣ କହୁଛି? ତାର ଭାଇକୁ କହୁଛି, ଇଏ ଜଣକୁ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କରିଛନ୍ତି କି? ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି? ଏ ହିଁ ଜଣେ ସବୁ କିଛି ପାଇବ, ସବୁ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାର ଆକୁ ହିଁ ମିଳିବ। ତା ଭଉଣୀ କହୁଛି। ହେଲେ ୟା ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଏ ଯୋଉ କଳହ ଉପୁଜିଛି, ଆକୁ କିଏ ଶୁଣିଲେ? ସଦାପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଲେଖା ଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଲେ। ଏ ସମସ୍ତ କଳହକୁ ପରମେଶ୍ୱର ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାନ ଡେରି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ କଥା ଉପୁଜିଛି, ଯେତେବେଳେ ଢେଉ ଉଠିଛି, ସେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମେଶ୍ୱର ଶୁଣିଲେ। ହେଲେ କାହିଁକି ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି? ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଆଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ଆପଣ ମିରିଆମକୁ ଦେଖିବେ, ମିରିଆମ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସଭା ନେତ୍ରୀ ଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ। ଆପଣ ଯାତ୍ରା 15:20 ପଢନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଟେମ୍ପର ହଉଛି। ଯାତ୍ରା 15:20-21। ଅନନ୍ତର ହାରୁଣଙ୍କର ପଢନ୍ତୁ। ଭବିଷ୍ୟତମୂର୍ତ୍ତି ମରିୟମଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଦାରା ନେଲେ ଓ ତାହାଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ସକଳ ଦାରା ନେଇ ନୃତ୍ୟ କରୁ କରୁ ବାହାର ହେଲେ। ସେତେବେଳେ ମରିୟମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର କଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗାୟନ କର, କାରଣ ସେ ଅତିଶୟ ଉନ୍ନତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ସେ ଅଶ୍ପ ଓ ଅଶ୍ପରୋଡ଼ା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରରେ ନିକ୍ଷେପ କରିଅଛନ୍ତି। ହଁ, ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି? ମଶାଙ୍କର ଭଉଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମଶାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ଭାଇ କହିଲାରୁ ଏଇଟା ହେଇଛି। ଏ ମଶା କ'ଣ ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେ ମହିଳା ମଣ୍ଡଳ ଥିଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଦାରା ନେଇକିରି ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ସଭା କରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜେ କହୁଛି, ମୋରଠୁ ବଡ଼ କିଏ ନାହିଁ। ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ପାଖରେ ବି ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି, ତୁ ଏକା ବଡ଼ ହେଇନୁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ହେଇଛି ବୋଲେ ଭାଇକୁ କହୁଛି, ମଶାଙ୍କୁ। ମଶା କେଡ଼େ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ, ତାଙ୍କୁ ସେ କହୁଛି ତାଙ୍କଠୁ ଏ ଟିକେ ଦାନରେ ପାଇଛି, ସେଇଟା ସେ ବୁଝିପାରୁନି। ହାରଣକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଯାତ୍ରା 40:3, ସେଇଠି 30ରେ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖା ହେଇଥିଲେ। ହାରଣ ଏ ଦି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମିଶିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ନାଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ହାରଣ କ'ଣ କରୁଛି? ଏ ପାଟି ଫିଟଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭଉଣୀ ପଛରେ ଆରାମରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ଭଉଣୀକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ନା ମଶାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ପାଟି ଫିଟଉଛି, ନା ମଶା ପିଟୁଛି। ଏ ଯୋଉ ଦି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ଓପନିଂ ଦେୟାର ମାଉଥ୍, ଟିକେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା। କିଏ ଶୁଣିଲେ ଏ କଥା? ଦେଖିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ପାଟି କଲୁନି, ତାକୁ ତାର ରୂପକୁ ଧରି ହୀନସ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। କେଣର କାଳିଟା, କେଣର ଆଫ୍ରିକାନ ସ୍ତ୍ରୀ, କେଣର ଇଥିଓପିଆ ସ୍ତ୍ରୀ, କୁଶୀୟ ଦେଶ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆର ପାଇଁ ଆମ ଘରେ ଝଗଡ଼ା ହଉଛି ବୋଲି ଖାଲି ଖାଲିରେ ସେ ବିଚରି କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଚୁପଚାପ ରହିଲା, ସେ ପାଟି ଫିଟଉନି, ଭାଇକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଇରେକ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ଖାଲି। ଘରର ଝଗଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନମ୍ର ହୋଇ ରହିଯିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଝଗଡ଼ା ଅଛି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସହିଯିବେ, ସେତେବେଳେ କିଏ ଶୁଣନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ବିରୋଧୀର କଥା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଯେତେବେଳେ ମଶା ଚୁପଚାପ, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଚୁପଚାପ, ଏମାନେ ଯେତେ ଝଗଡ଼ା କଲେ ମଧ୍ୟ ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ କନଫ୍ରଣ୍ଟିଂ, ସାମ୍ନାକୁ ବିଦ୍ରୋହ କରି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତୁ? ମୁଁ ହେଲେ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି? ତବେ ଚେର ଫୁଟ ଲାଗିରେ ଦେବି ଧରିକି ବୋଲି ମୁଁ ହେଲେ କହିଥାନ୍ତି ମୋ ଭାଇକୁ କି ମୋ ଭଉଣୀକୁ ସବୁ କିଛି। ମଶା କିନ୍ତୁ ପାଟି ଫିଟଉ ନାହାନ୍ତି।
ଆମ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଥର ଆମର ସାନ ଭାଇ ଟିକେ ପାଟି କରୁଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଏବେ ଚେର ଫୁଟିଲା ଟଙ୍କା 30,000 ଚାକିରି ପାଇକି ତୁ ଏବେ ପାଟି ଫିଟୁଛୁ କହିଲି, ମୁଁ ନିଜେ କହିଲି। ତା ଆମେ ସହିପାରୁନୁ, ଆମେ ଟଫ୍ କିନା କହିଦଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ମଶା ଏଠି ପାଟି ଫିଟେଇ ନାହାନ୍ତି। ଭଉଣୀ ଯେତେ ବିଦ୍ରୋହ କଲେ ମଧ୍ୟ ସାଇଲେନ୍ସ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସୀ ଦାସ ନର୍ମାଲ ଚୁପଚାପ ରୁହନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କିଏ ଶୁଣନ୍ତି? ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଘରର ଝଗଡ଼ା ଶୁଣନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ। ସେହି ସମୟରେ ମଶା ସାରା ପୃଥିବୀର ଜଣେ ଅତି ନମ୍ର ଲୋକ ଥିଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। 3 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ମଶା ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଅତି ନମ୍ର ଲୋକ ଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଆପରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବେ। ସେଇ ସମୟର ସେ ହେଉଛି ନମ୍ର। ମୋର ପ୍ରିୟ ଗୁରୁଜନ ମାନେ, ଆମେ ଯଦି ପ୍ରତିଟି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଟିକେ ନମ୍ର ହବା, ତବେ ଆମ ପଛରେ କିଏ ଠିଆ ହବ? ପରମେଶ୍ୱର ଠିଆ ହେବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଝଗଡ଼ା ଥିବ, ଆପଣ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବ, ଆପଣ ଅଫିସରେ ଥିବ, ଆପଣ ଗାଁରେ ଘରେ ବିଦ୍ରୋହ ଥିବ। ଯଦି ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯଦି ଦାସ ହିସାବରେ ମୁଁ ଯଦି ଟିକେ ନମ୍ର ହେଉଛି, ତେବେ ମୋ ପଛରେ ଖମ୍ବ ପରି କିଏ ଠିଆ ହେବ? ପରମେଶ୍ୱର ଠିଆ ହେବେ। ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ମଶାଙ୍କ ପଛରେ ପ୍ରଭୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଠୁ ନମ୍ର କିଏ ନାହିଁ। ତେବେ ୟା ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଝଗଡ଼ା ଉଠୁଛି, ଏମାନେ ଆଉ ଚୁପଚାପ ରହୁନାହାନ୍ତି। ଭାଇ ଭାଉଜ ଯେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ, ପାଟି ନ ଫୁଟେଇଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଦି ଭଉଣୀ ଭାଇ ଏତେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ବନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ଭାଇ ତ କିଛି କହୁନି, ଭାଉଜ କିଛି କହୁନି, ଆମେ ଚୁପଚାପ ରହିବା ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମଶାଙ୍କର ଭଉଣୀ ମିରିଆମ ଆଉ ହାରଣ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଝଗଡ଼ା ତାଙ୍କର କୋଳୁଛି, ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଡ୍ରାମାଟିକ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୁଁ ଖାଲି ଶୁଣିଲେ ହେବ ନା, ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି। 4-5 ଦେଖନ୍ତୁ। ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ଅକସ୍ମାତ୍ ମଶାଙ୍କୁ ଓ ହାରଣଙ୍କୁ ଓ ମରିୟମଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ 3 ଜଣ ବାହାର ହୋଇ ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ନିକଟକୁ ଆସ। ତହିଁରେ ସେ 3 ଜଣ ବାହାର ହୋଇ ଆସିଲେ। ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମେଘସ୍ତମ୍ଭରେ ଓହ୍ଲାଇ ତମ୍ବୁ ଦ୍ୱାରରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ହାରଣଙ୍କୁ ଓ ମରିୟମଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ତହୁଁ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ବାହାର ହୋଇ ଆସିଲେ। ଏଇଠି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନମ୍ର ହେଇଯିବେ, ଆପଣ ସରଳ ହେଇଯିବେ, ଆପଣ ଯଦି ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ, ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରି ଆସିବେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଥିରେ ଆସୁଛନ୍ତି? ମେଘସ୍ତମ୍ଭରେ ପୁରା ଗାଡ଼ିରେ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ହେଲିକପ୍ଟର ଆସିଲା ପରେ ମେଘରେ ପରମେଶ୍ୱର ଓହ୍ଲେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏ ଦି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ବକ୍ତ୍ରୀ, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ଏ ମଶା, ତମର ଏ ହାରଣକୁ ଆଉ ମିରିୟମକୁ କହିଲେ, ତମେ 2 ଜଣ ବାହାରି ଆସ। କୋଉଠିକି ଆସ? ଯିବା ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସ। ଆଗ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯିବା, ତମର ଫଇସଲା ହବ। ଯୋଉଠି ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ହେଉଛି ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜାଗା। କହିଲେ ସେଇଠିକି ଆସ, ଘରୁ ବାହାରିକି ଆସ। ଆଗ ଏଇଠି ତମେ ନଥିଲା ନାଟକ କରୁଛ, ତମେ ବାହାରିକି ଆସ। ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ଡାକିଲେ ପରମେଶ୍ୱର। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଡ୍ରାମାଟିକ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି। ଯେତେବେଳେ କଥା ଯେତେବେଳେ ଅନକଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଯାଉଛି, ପରିବାରରେ ଝଗଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ଅନକଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମଶା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଟି ଫିଟେଇ ନାହାନ୍ତି। ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ, ଏହାଠୁ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ। ଇଭେନ୍ ପରମେଶ୍ୱର ବି ଆସିବା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ମଶା କିଛି ପାଟି ଫିଟଉନାହାନ୍ତି। ତାପରେ 2 ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ଡାକିଲେ, ଘରରୁ ଡାକି କହିଲେ, ତମେ ଆସ ଆଗ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯିବା, ସମାଗମ ତମ୍ବୁକୁ। ସେଠି ମୁଁ ତମକୁ କହିବି ଏ ମଶା କିଏ। ତମେ ଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହୁଛ, ଏ ବିଚରା, ଏ ସମସ୍ତ ତମ ପାଇଁ ବୋଲି, ଆ ପାଇଁ ବୋଲି ତମର ପରିଚୟ ଅଛି। ହାରଣ କିଏ, ଭଉଣୀ କିଏ? ମଶା ଯଦି ନଥାନ୍ତେ, ଆଙ୍କର ପରିଚୟରେ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀର ପରିଚୟ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଏକା କ'ଣ ବଡ଼ କି ବୋଲି, ନୁହେଁ କି? ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଗଡ୍ ବେନିଡିକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ମୋଜେସ୍, ସେ ନିଜେ 6-9 ପଦରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ନିଜେ ସାକ୍ଷର ସହିତ କହୁଛନ୍ତି ଏ ମଶା କିଏ। ତାର ପରିଚୟ ପରମେଶ୍ୱର ଦଉଛନ୍ତି। 6-9 ଦେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ସେ କହିଲେ, ଆମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ। ଯେବେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେହି ଭବିଷ୍ୟତ୍ ବକ୍ତା ଥାଏ, ତେବେ ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ କୌଣସି ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ତାହା ପ୍ରତି ଆପଣାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଆମ୍ଭେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦ୍ୱାରା ତାହା ସହିତ କଥା କହିବା। ଆମ୍ଭର ସେବକ ମଶା ତଦ୍ରୂପ ନୁହେଁ। ସେ ଆମ୍ଭର ସମସ୍ତ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ପାତ୍ର ଅଟେ। ଆମ୍ଭେ ତାହା ସହିତ ଗୂଢ଼ ବାକ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ମୁଖାମୁଖି ହୋଇ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ରୂପେ କଥା କହିବା ଓ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆକାର ଦର୍ଶନ କରିବ। ଏ ହେତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭ ସେବକ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ମଶା ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିବାକୁ କାହିଁକି ଭୀତ ହେଲ ନାହିଁ? ଏହି ରୂପେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ରୋଧ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲା। ତହୁଁ ସେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ କହିଲେ, ତମେ କହୁଛ ନିଜେ ନିଜେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ବୋଲି। କାଲିର ଅଣ୍ଡା ତମେ ସବୁ ୟାକୁ ବିଷୟରେ କହୁଛ। ଇଏ କେବଳ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ନୁହେଁ,
ये गोटे लोक जहाँ को मु सामना सामनी कथा ହେଇଛି ତମେ ଆଜି ବୁଝ ବୋଲି ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମଶା ପାଟି ଫିଟଉନାହାନ୍ତି ବିଚରା ଚୁପଚାପ ହେଇ ବସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଶାଙ୍କର ରୂପକୁ ଦେଖୁଛି। ବଡ଼ ଭାଇ କେମିତି ବସିଥିବେ, ହଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ବିଚାରୀ ମଧ୍ୟ କିଛି କହୁନି, ସ୍ୱାମୀ ସାଙ୍ଗରେ ଚୁପଚାପ ଅଛି। ଏ ଘରର ଝଗଡ଼ାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମେଶ୍ୱର ଚର୍ଚ୍ଚ ପାଖରେ ଆସି ପିଲର ହେଇକିରି ମେଘସ୍ତମ୍ଭରେ ଆସି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଏ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରୁଛନ୍ତି ଅକିଲାତି ପରେ। ତମେ କହୁଛ ଆକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ନୁହେଁ। ଏମିତି ପୃଥିବୀରେ କେହି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ନୁହେଁ। ଯାହାକୁ ମୁଁ ମୁହାଁମୁହିଁ କଥା ହଉଛି ସେ ହଉଛି ଗୋଟେ ମଶା ଯାହାକୁ ମୁହାଁମୁହିଁ କଥା ହେଇଛି। ଆମେ ସେଇଟା ପାଉଛୁ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 33:20 ଦେଖିବେ। ସେଠି କଟା ଆପଣ ଜାଣିଥିବା ବିଷୟ। ସେ କହିଲେ ମଶା ମଶା ଡାକୁଛନ୍ତି ମୁହାଁମୁହିଁ, କାଲି ତମ ପାଖକୁ ଆସନି, ମୋ ମୁହଁ ଦେଖିଲେ ତମେ ଜଳିଯିବ, ଏହା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାକ୍ଷର ସହିତ କହିଲେ। ଆଉ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ତମର ସାହସ କେତେ ହେଲା, ହାଉ ଡେୟାର ୟୁ, ଆ ଭଳିଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତମେ କହୁଛ। ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ତମର ଏତେ ସାହସ କେମିତି ହେଲା ଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ କହିଦେଇକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ ଜାଗାରୁ ଉଠିକି ପଳେଇଲେ। ହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଉଠି ପଳେଇଲା ପରେ କ'ଣ କଥା ଛିଡ଼ିଗଲା କି? नो, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ଆଣୁଛନ୍ତି? ଫଳ ଆଣୁଛନ୍ତି। 10 ପଦରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀକୁ ହଠାତ୍ ମିରିୟାମ ସିଏ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଇଯିବ। 10 ପଦ। ପୁଣି ତମ୍ଭୁ ଉପରୁ ମେଘ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଲା। ଆଉ ଦେଖ ମରିୟମ କୁଷ୍ଠାଗ୍ରସ୍ତ ହିମତୁଲ୍ୟ ଶ୍ଵେତ। ପୁଣି ହାରଣ ମରିୟମଙ୍କୁ ଅନାନ୍ତେ, ଦେଖ ସେ କୁଷ୍ଠଗ୍ରସ୍ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ ମୁମେଣ୍ଟ ପରମେଶ୍ୱର ସେଠୁ ଉଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ, ଯେମିତି ହେଲିକପ୍ଟର ଆସିଥିଲେ ପୁରା ଇଏରେ ସେମିତି ଉଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଶାଙ୍କର ଭଉଣୀ ଦେଖି ଦଉ ହଠାତ୍ ତା ଦେହରେ କୁଷ୍ଠରୋଗ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଏ ଘରର ନାଟରୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ? ଏ ଭଉଣୀ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରେ ଝଗଡ଼ା ଆଣିବା ଲୋକ କିଏ? ଏ ଭଉଣୀ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ନଣନ୍ଦ ଭାଉଜ ପଡ଼େନି, ଆମେ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମଶାଙ୍କ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ନଣନ୍ଦ ଭାଉଜର ଟେନସନ୍ ଅଛି। ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ଆଜି କୌଣସି ଭାଉଜ ନଣନ୍ଦ ଏମାନଙ୍କ ଯେତେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଟଣାଅଟରା ଅଛି। ଯେତେ ବଡ଼ ଲୋକ ହଉ, ମଶା ଘରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଟଣାଅଟରା ଥିଲା। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଏତେ ଭଲ ଲୋକକୁ ତମେ ଏମିତି କରୁଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଅଭିଶାପ ଅଛି କୁଷ୍ଠରୋଗ। କୁଷ୍ଠରୋଗ ତ ଜାଣୁଛି ସେଇ ସମୟର ସବୁଠୁ ଅଭିଶପ୍ତ ରୋଗ। କିଏ ଛୁଇଁବେନି, ଆକୁ ଅଲଗା କରାହେଇଯିବ, ସମାଜରୁ ବାହାର କରାହେଇଯିବ, ଆକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇସୋଲେଟ୍ କରିବେ, ଗାଁରୁ ବାହାର କରି ଆର ଥାଳି ଅଲଗା ହେଇଯିବ, ଲୁଗାପଟା ଅଲଗା ହେଇଯିବ, ଖାଇବା ଥାଳି ସବୁ କିଏ ଛୁଇଁବେନି, ସମସ୍ତ ବାଛନ୍ତ ହେଇଯିବ। ଆଠୁ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ କଳ ଅଛି। ହେଲେ ଏଇଟା ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସାଇଡ୍ରେ ଯୋଉ ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ତାର ଭାଇ ଥିଲା ହାରଣ, ସେ କ'ଣ କରୁଛି ଡରିଗଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜାଣିଦେଲା ଏ ହାରଣ ହେଉଛି ମାନେ ଏ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ପିସି କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ଯୋଉ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଯେମିତି ଥିଲେ ସେ ସେମିତି ରୂପରେ ସେ ରେଡି ହବ। ହାରଣ ମଶାଙ୍କ ଭାଇ, ଆମେ ତାର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଦେବା। ଏ ଯେତେବେଳେ ଭଉଣୀ ଦେଖିଦେଲା, ଭଉଣୀକୁ ଏମିତି ଡରିଗଲା, କହିଲା ଆ ପରେ ମୋ ଟର୍ନ, ମୋତେ ଆଇବର। ମୁଁ ପଛରେ ସିନା କିଛି କହିନି, ପଛରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ଭଉଣୀ ପଛରେ, ଝଗଡ଼ା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହେଇଛି, ଏ ଭାଇର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଗ ଅଛି। ଏ ଡରିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯାଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର, ମୁଁ ମାତ୍ର ଏମିତି ହେଇନାହିଁ, ଏମିତି ନର୍ମାଲି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲି ବୋଲି କହୁଛି। 11-12 ଦେଖନ୍ତୁ ହାରଣର ଆପୋଲୋଜି। ତହିଁରେ ହାରଣ ମଶାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ମୋହର ପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ମୂର୍ଖତାର କର୍ମ କରିଅଛୁ ଓ ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପ କରିଅଛୁ। ଏ ହେତୁ ବିନୟ କରୁଅଛୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେଇ ପାପ ଥୁଅ ନାହିଁ। ମାତାର ଗର୍ଭରୁ ନିର୍ଗତ ହେଲା ବେଳେ ଯାହାର ମାଂସ ଅର୍ଦ୍ଧନଷ୍ଟ, ଏପରି ମୃତ ଲୋକ ତୁଲ୍ୟ ସେ ନ ହେଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହାରଣ କହିଦେଲା, ବାବୁ ମୋତେ ଡରିକି ଆସି ଭାଇକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁଲ ମାଗୁଛି। ବଡ଼ ଭାଇ, ଭାଇନା ଯାହା ହେଲେ ହେଲା ଭାଇ, ମୁଁ ମୂର୍ଖରେ କହିଦେଲି, ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲି, ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଏ ଦଣ୍ଡ ନ ଆସୁ। ତାକୁ ଦେଖି ଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଭଉଣୀର ସପୋର୍ଟ ନେଉନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜେ ପୁରା ନିଜ ସାଇଡ୍, ସେଫ୍ ସାଇଡ୍, ଭଉଣୀକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଭାଇନା ଯାହା ହେଲେ ମୂର୍ଖ ହେଲି କି କ'ଣ ହେଲି, ମୋତେ କ୍ଷମା କର ଭାଇ ବୋଲି ମଶାଙ୍କୁ କହୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ହାରଣ ଏ ସବୁବେଳେ ଆର ରୂପ ବଦଳାଏ ବହୁ ରେଣ୍ଡ ପାଇଁ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ ପ୍ରଥମେ ସୁନା ବାଛୁରୀ ଆଣି କହିଲେ ଆମେ ସ୍ଥାପନ କରିବୁ ତମ୍ବୁରେ, ଲୋକଙ୍କର ଗହଳି ଦେଖି ଏ ସେଇ ସମୟରେ ଯାଜକ ଥିଲେ, ଏ ମନା କରିବାର ଥିଲା, କହିଲା ଏଇଟା କରନି, ଏଇଟା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କୌଣସି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିପାରିବନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହାରଣ କ'ଣ କହିଲା, ଲୋକ ଗହଳି ଦେଖିଦେଲା, ସମସ୍ତେ ସେପଟ, ହଉ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ତ କରିବ ବୋଲି କର ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆପଣ ଯାତ୍ରା 32:1-6 ପଢ଼ିବେ, ସମୟ ଯେହେତୁ ଅଭାବ ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ଲେଖି ହାରଣ କ'ଣ ସେଇ ଲୋକଙ୍କର ସପୋର୍ଟରେ ହଁ ବୋଲି କହିଦେଲା। ଏ ଯେମିତି ସୁବିଧା, ଯୋଉପଟେ ବର୍ଷା ସେପଟେ ଛତା ଦେଖେଇବା ହାରଣର ଚରିତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଉଛି, ହାରଣ ଡରିକିରି କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ, ହେଲେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ମଶା ଦେଖିଦେଲେ। ହେଲେ ଆମେ ହେଲେ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତୁ, ହେଲା କି ତୁ ଏତେ ଝଗଡ଼ା କଲୁ, ଏମିତି କଲୁ, ତୋର ଫଳ ତୁ ପାଇଲୁ ବୋଲି ମୁଁ ହେଲେ କହିଥାନ୍ତି। ମଶା କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କହିଲେ ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମର ପ୍ରକୃତି ଆମେ କରୁଛୁ, ଯାହାର ଫଳ ସେମିତି ପାଇଲା। ଆମର
ଏ ଗୋଟେ 6 ମାସ ହବ ଆମର ଆତା ଆମର ଦାଦା ହେଇକିରି 2 ଜଣ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲେ। ଓକେ, ଏତେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହଉ ସେ ଆମର ଆତାର ପୁଅ ଯାଉଥିଲା ଆଉ ତାର ଗାଡ଼ିରେ ପଡି କେମିତି ହାତଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମ ଦାଦା କହିଲେ ତୁ ମତେ ଏ କରିବୁ, ଦେଖିଲୁ ତୋ ମୋଟି ଏମିତି ହେଲୁ ବୋଲି ତୋର ଭାଇର ତୋର ପୁଅର ହାତ ଭାଙ୍ଗିଲା ବୋଲି, ତୋତେ ପ୍ରଭୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ବୋଲି ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଦେଲେ। ଏଇଟା ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ କହୁ ଏଇଟା ନୁହେଁ କି? ମଶା କିନ୍ତୁ ସେମିତି କହିଲେ ଭଉଣୀକୁ ତୁ ଏତେ ଅସୁବିଧା କଲୁ, ତୋତେ କୁଷ୍ଠ ହେଲା ବୋଲି। ମଶା କିନ୍ତୁ ଉଲ୍ଟା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମଶା ସାରା ପୃଥିବୀର ଅତି ବିଶ୍ୱସ୍ତର ନମ୍ର ଲୋକ। 13 ପଦରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମଶା କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଏମିତି କରନି, ମୋ ଭଉଣୀକୁ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା, ମଶା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ। ତହିଁରେ ମୂଷା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ, ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ବିନୟ କରୁଅଛି, ତାହାକୁ ସୁସ୍ଥ କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଶା କହୁଛନ୍ତି ଉଲ୍ଟା, ଆମେ କହିବା ନ କରି ସେ ଉଲ୍ଟା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ସେ ଜାଣିଗଲେ ଏଟା ପରମେଶ୍ୱର କରିଛନ୍ତି, ଦୟା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ, ତମେ ଆକୁ ସୁସ୍ଥ କରିଦିଅ। ହୀନସ୍ତା 8 ଦିନ ବାହାରେ ରହିବ, ମିନିମମ୍ 10 ଦିନ ବାହାରେ, 10 ଦିନ ତ ନୁହେଁ, ପୁରା ବାହାରେ ରହିବ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରେ। ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମେଶ୍ୱର କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କହିଲେ। ମଶାକୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଥାଉ, ସିଏ ତାର ଟିକେ କଷ୍ଟ ପାଉ, ସମସ୍ତ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କର୍ମ କଲାରୁ ଏମିତି ହେଲା, ତାକୁ ସେ 7-8 ଦିନ ଥାଉ, ତାପରେ ଦେଖିବା ବୋଲି କହିଲେ। 14-16 ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୂଷାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯେବେ ତାହାଙ୍କର ପିତା ତାହାର ମୁଖରେ କେବଳ ଛେପ ପକାଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ସେ କି 7 ଦିନ ଲଜ୍ଜିତା ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ? ସେ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଉଣି ବାହାରେ ରୁନ୍ଧା ହୋଇ ରହୁ, ତହିଁ ଉତ୍ତାରୁ ସେ ଭିତରକୁ ଅଣାଯିବ। ତହିଁରେ ମରିୟମ 7 ଦିନ ଛାଉଣିର ବାହାରେ ରୁନ୍ଧା ହେଲେ, ଆଉ ମରିୟମ ପୁନର୍ବାର ଭିତରକୁ ଅଣା ନ ଯିବା ଯାଏ ଲୋକମାନେ ଯାତ୍ରା କଲେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ଯାକ ଲୋକ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଗାଁ ଯାକ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଆଙ୍କର ଝଗଡ଼ା, ତାଙ୍କର ଘରେ ମଧ୍ୟ ଝଗଡ଼ା ହେଇପାରୁଛି। ଦେଖିଦେଲେ ଭଉଣୀ ଏମିତି କରିଥିଲା ବୋଲି କୁଷ୍ଠ ହେଇଛି। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ରୁ ଆର ପ୍ରକୃତ କଥା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଯୋଉ ନାଟହାଟ କରିଛି ଆର ଫଳ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଲୋକ ରଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିଲା ପରେ ତା ଘରକୁ ଆଣବା ବୋଲୁଛନ୍ତି। 7 ଦିନ ରହୁ, ସେ ବାହାରେ ରହୁ, ତାପରେ ଦେଖିବା। ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଏଇଠି ସ୍ୱର୍ଗ ଏଇଠି ନର୍କ ବୋଲି ଆମର ଅଣବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଠି ସେମିତି କଥା ଅଛି। ଆମେ ଯେମିତି କରୁ, ଯାହା ତ ବୁଣିଛ ତା ତ କାଟିବ ବୋଲି ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ, ଏଇଟା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପ୍ଲିକେବଲ। ଆମେ ଯାହା କରିଥିବା ତାର ରିଟର୍ନ ପ୍ରଭୁ ଦେଇକି ହିଁ ଛାଡ଼ିବେ। ଏଠି ମରିୟମକୁ କହିଲେ ରହୁ 7 ଦିନ ଅପମାନ ପାଉ, ସମସ୍ତେ ଛେପ ପକାନ୍ତୁ ଟିକେ, ବୁଝୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ? ସେଟା ହୀନସ୍ତାଠୁ ବଡ଼ ତୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଭାଷାରେ, ନାଇଁ କି? ଏମିତି ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ହୀନସ୍ତା ହଉ, 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ରହୁ, ତାପରେ ତାକୁ ଭିତରକୁ ଆଣିବା, ନହେଲେ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ। ଏଠି ମଶା କହୁନାହାନ୍ତି, ମଶା କିନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତେ ସବୁ ଘଟଣା ହଉଛି, 1 ପର୍ସନ, ଜଣେ ଲୋକ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଟି ଫିଟଉନି। କିଏ? ମଶାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ପାଟି ଫିଟଉଛି ନାଇଁ। ଏବେ ଆମ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଝଗଡ଼ା ହଉଛି, ଆମର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଆଗ ଡେଇଁ ପଡୁଛନ୍ତି। ଆମର 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମର ଜମି ବାବାଙ୍କୁ ନେଇକି ଟିକେ ଆମର ଘରେ ଟଣାଓଟରା ହେଲା, ଜମି ବାଡ଼ିରେ ଯେ ହେଲେ କହିବେ। ଆମେ ଯେତିକି ହେଇନୁ, ମାଇକିନା ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଯେ କହିବାକୁ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ, ଯାହାର ସ୍ୱାମୀ ଟିକେ ବଡ଼ ଥିବ, ତାର ସ୍ତ୍ରୀର ନାକ ଟିକେ ବେଶୀ ଲମ୍ବା, ସେ ବେଶୀ ଟେମ୍ପର ହବ। ସ୍ୱାମୀର ସ୍ଥିତିକୁ ଧରି ସ୍ତ୍ରୀ ଟେମ୍ପର, ଏଇଟା ସବୁ ଘରେ ଅଛି। ସେ ସ୍ୱାମୀ ମତେ ଆମ ଘରକୁ କହିବ ବୋଲି ସ୍ତ୍ରୀ କହିବେ, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଜାଗାରେ ଅଛି। ଗରିବ ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ ଡାଉନ୍। ଧନୀ ସ୍ୱାମୀ, ପାୱାରଫୁଲ ସ୍ୱାମୀ, ଟିକେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରା ଏଇସ ବାପରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ଯୋଉ ଝଗଡ଼ା କହିବାକୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆମରି କଥା କହୁଛି। 4-5 ଦିନ ଆମେ କିଏ କାହାକୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ ନାହିଁ, ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ହେଇକି ସବୁ ନର୍ମାଲ ହେଲୁ। ଘରର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କିଛି ନଥାଉଣୁ ଆଗ ଟପକିରି ଡେଇଁକିରି ଝଗଡ଼ା କରିବେ। ମଶାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଝଗଡ଼ା କଲେ କି ତାଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏତେ ହୀନସ୍ତା କଲେ, ମାନେ ତୁ ଗୋଟେ ପାଟି ଫିଟେଇ ନାହାନ୍ତି। ହୁଏତ ମଶାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ, ମଶାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତାର ସୁନ୍ଦର ହାତରେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପରିବାରକୁ ଆଜି ସାରା ପୃଥିବୀ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପ୍ରଧାନ ନମସ୍ୟ, ନୁହେଁ କି? ଏମାନେ ଏତେ ହେଇପାରିଲେ ଯୋଉଟା ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ହେଇପାରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ତାର ହିସାବ କିଏ ନେଲେ? ପରମେଶ୍ୱର ହିସାବ ନେଲେ। ଏମାନଙ୍କୁ ହିସାବ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ, ନୁହେଁ କି? ତାପରେ ଶେଷରେ ଆକୁ ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହିଥିଲେ ସେ ପ୍ରକାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଧାର ଆଣିଲେ। ଆପରେ ଆଉ ଅସୁବିଧା ହେଇନାହିଁ। ଆପରେ ମେରିଆମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଗଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁବିଧା ରହିଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଙ୍କର ପରିବାର ଚାଲିଲା। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଆଙ୍କୁ ପୁରା ଚାବି ମୋଡ଼ିକିରି ଠିକ କରିଦେଇଥିଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଗୁରୁଜନ ମାନେ, ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିବାରରେ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ, ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସରେ, ମୋ ଘରେ, ସମସ୍ତ ଘରେ ଏ କଥା ଅଛି। ଆପଣ କେନ ଡିନାଏ, ଆପଣ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
କିନ୍ତୁ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଶାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଥିଲା କେବଳ ନମ୍ର ହେଇକି ରହିଲେ, ପାଟି ଫିଟେଇଲେନି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନମ୍ର ହବା ଏଣ୍ଟ୍ରି କିଏ କରିବେ? ପରମେଶ୍ୱର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ପାଟି ଫିଟେଇଲେ ସେ ଆଉ କି ପାଇଁ ଆସିବେ? ଆପଣ ଯଦି ଝଗଡ଼ା କଲେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ? ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନମ୍ର ହେଇ ରହିବେ ମେଘ ସ୍ତମ୍ଭରେ ପରମେଶ୍ୱର ଓହ୍ଲେଇବେ। ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାର ହିସାବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ସେ ପଞ୍ଜିକା, ସେ ପୁସ୍ତକ ସବୁ ଅଛି। ସେ ସବୁ ଧରିକି ବସିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ, ମୋତେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛି। ଆପଣ ଯେଡ଼େ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ଧନୀ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ବଡ଼ ନମ୍ର ଗରିବ ଲୋକ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଠିକଣା ଭାବରେ ହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ବିଚାର ଆମ ନିମନ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ, ନୁହେଁ କି? ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।